Main verb has two kind: transitive verb, intransitive verb. Transitive means सकर्मक क्रियापद, okay, and intransitive means अकर्मक क्रियापद. I taught you one more thing again. He gave me a pen. त्याने मला पेन दिला. Gave. He is a subject. Gave is a V2. Me is also object and a pen is also object. But a pen is a direct object. He gave me what? A pen. A pen is the answer. Means a pen is a direct object. So here has given direct object to the verb gave. So gave is a transitive verb. Okay. If I write he gave me, I don't write a pen. So what he gave me? We don't get answer. Me is an indirect object. So this is not a transitive verb. This is intransitive verb right now because we don't get object. Keep in mind, if there is a direct object to the verb, then that verb would be transitive verb. If there is an indirect object, you can't say it is a transitive verb. Keep in mind this thing. Without object, there is no transitive verb. Object is very important for transitive verb. If you discuss on topic intransitive verb, अकर्मक क्रियापद, there is no object. जैसे he is laughing. He is laughing. वह तो हंसता है. Is a helping verb. Laughing is a main verb. Here there is no object. We don't get object here. What? He is laughing, but what? There is no purpose, there is no object. So it is a intransitive verb. Please sit. कृपया बस. There is no object. So it is intransitive verb. I am a doctor. मैं खुद डॉक्टर हूँ. खुद के बारे में बता रहा हूँ. There is no object. Here am is a main verb. It is intransitive. I have taught you. More than that, I have told you one thing. Modal auxiliary verb has two kind: modal auxiliary verb, primary auxiliary verb. You know, can, may, must, have to, has to, had to, should, ought to have. They are modals auxiliary verb. Then I spoke on topic primary auxiliary verb. I told you is, am, are, was, were. Primary, these are primary auxiliary verb. Do, does, did, have, has, had. They all are primary auxiliary verb. I think as per my knowledge, whatever I spoke before you, it is a basic of verb. I hope so you have understood it. See my friend, verb is denoting action, state and possession. Action means कृति. He goes to school. तो शाळेत जातो. जाणे is a action. जाणे सुरू आहे. जातो. जातो ही कृती आहे. So verb is denoting action. He runs fast. तो जोराने धावतो. धावणे हे ॲक्शन आहे. He met me. तो मला भेटला. भेटण्याची क्रिया संपली म्हणजे ॲक्शन. met. I am writing a letter. मी पत्र लिहित आहे. लिहिण्याची क्रिया चालू आहे. तर वर्ब इज डिनोटिंग ॲक्शन. क्रियापद क्रिया दर्शवते. हा झाला पहिला मुद्दा. लुक हिअर, वर्ब इज डिनोटिंग स्टेट. ही इज इल. तो आजारी आहे. त्याची अवस्था काय आहे? तो आजारी आहे. इथे इल हा ॲडजेक्टिव्ह आहे, विशेषण. ऑलरेडी आय टॉट यू इन वन व्हिडिओ की जो शब्द नाम किंवा सर्वनाम, इथे ही इज अ प्रनाउन. हिअर ही इज अ प्रनाउन. So Ram, Sham, Sita is a noun. Noun has 6 kinds: common noun, proper noun, abstract noun, collective noun, material noun, reflective noun. Later on I will teach you this topic also. Noun means noun. And instead of noun, which word we use? That is pronoun. Here he is a pronoun. This topic I have taught in one video.
यू गो टू सी ऑन माय लिंक. ओके, ही इज अ प्रनाउन. तो कसा आहे? आजारी आहे. आजारी ही त्याची विशेषता आहे. ऑलरेडी आय टॉट यू, जो शब्द नामाबद्दल आणि सर्वनामाबद्दल विशेष माहिती सांगतो त्याला ॲडजेक्टिव्ह विशेषण असे म्हणतात. तर तो आजारी आहे, त्याची विशेषता आहे. आणि इथे इन हा शब्द स्टेट आहे, त्याची स्थिती आहे, त्याची अवस्था आहे का तो आजारी आहे. म्हणजे वर्ब हा स्टेट दाखवतो. जसं सी इज नर्वस, इथे नर्वस हा शब्द ॲडजेक्टिव्ह आहे, ती नाराज आहे, तिची विशेषता आहे की ती नाराज आहे. इथे नर्वस शब्द हा ॲडजेक्टिव्ह आहे आणि हे वाक्य स्टेटचं आहे. वर्ब इज डिनोटिंग स्टेट, म्हणजे इथं आहे ती कशी आहे? नाराज आहे. इथे हा इज अ मेन वर्ब आहे आणि मेन वर्ब तिची अवस्था दाखवत आहे, तिची स्टेट दाखवत आहे. म्हणून हा वर्ब स्टेट आहे. हा वर्ब स्टेट दाखवत आहे, अवस्था दाखवत आहे. राम इज अ काम पर्सन, राम शांत व्यक्ती आहे. तर काम पर्सन हे रामची विशेषता आहे, ॲडजेक्टिव्ह आहे, पण त्याची स्थिती काय आहे का तो शांत आहे. इथे वर्ब जो आहे हा स्टेट दाखवत आहे. अगोदर आपण जे पाहिलं आहे तिथे वर्ब ॲक्शन दाखवत होता. ही इज प्लेईंग, तो खेळत आहे. इथे प्लेईंग हे ॲक्शन आहे, म्हणजे वर्ब ॲक्शन दाखवते, वर्ब स्टेट दाखवते. राजू इज नॉट वेल, राजू चांगला नाही आहे, प्रॉपर वेल नाही आहे. इथे राजूची अवस्था काय आहे का तो वेल नाही आहे. तर मला तुम्हाला सेकंड गोष्ट पुन्हा शिकवायची आहे की वर्ब हा अवस्था सुद्धा दाखवतो. थर्ड थिंग आय वुड लाईक टू टेल यू, वर्ब इज डिनोटिंग पोझिशन. क्रियापद मालकी सुद्धा दाखवते. टेक ॲन एक्झाम्पल, ही हॅज अ पेन, त्याच्यापाशी पेन आहे. इथे हॅज हा मेन वर्ब आहे. हॅज हा त्याच्यापाशी पेन आहे, त्याची पोझिशन काय का पेन आहे. तर हॅज इज डिनोटिंग पोझिशन, म्हणजे वर्ब हा मालकी सुद्धा दाखवते. ही हॅड राईट टू लिव्ह लाईफ हॅपीली, त्याला आनंदाने जीवन जगण्याचा अधिकार होता. ही हॅड राईट, त्याला अधिकार होता टू लिव्ह लाईफ हॅपीली, आनंदाने जीवन जगण्याचा. म्हणजे इथे हॅड जो वर्ब आहे हा पोझिशन दाखवत आहे, मालकी दाखवत आहे, अधिकार दाखवत आहे. अधिकार कोणता आहे? आनंदी जीवन जगण्याचा. ठीक आहे, म्हणजे हा वर्ब पोझिशन दाखवत आहे. ही विल हॅव अ कार, त्याच्याकडे कार असेल, त्याच्याकडे कार असेल हे सुद्धा पोझिशन आहे. असेल म्हणजे मालकी, अधिकार, हक्क दाखविण्याकरता वर्बचा उपयोग केला जातो. हॅज, हॅड, विल हॅव हे मेन वर्ब आहे, कारण यांच्यासमोर कुठलाच वर्ब आलेला नाही आहे. आता एक प्रश्न पडतो की मेन वर्ब आणि हेल्पिंग वर्बमध्ये फरक काय आहे. ही इज अ डॉक्टर, इथे इज अ मेन वर्ब. ओके, कारण इज नंतर कुठलाच वर्ब आलेला नाही आहे. नाउ सी इन अनदर सेंटेन्स, ही इज रायटिंग अ बुक, तो बुक लिहित आहे. इथे इज हा हेल्पिंग वर्ब आहे, कारण तो मेन वर्बला हेल्प करत आहे. इट वॉज हिज इम्पॉर्टंट वर्क, ते त्याचं महत्त्वपूर्ण काम होतं. इम्पॉर्टंट म्हणजे महत्त्वपूर्ण. इथे वाज काय आहे? एनिबडी कॅन टेल मी. वाज इज अ मेन वर्क, कारण हिज इम्पॉर्टंट वर्क त्याचं महत्त्वपूर्ण काम. इथे वाज नंतर कुठलाच वर्ब आलेला नाही आहे, म्हणून वाज इज अ प्लेइंग अ रोल ऑफ मेन वर्ब, प्रायमरी मेन वर्ब आहे. राम वॉज स्टडिंग हार्ड, राम खूप अभ्यास करत होता. इथे वाज काय आहे? वाज इथे हेल्पिंग वर्ब आहे, कारण स्टडिंग हा मेन वर्ब आहे. राम वॉज स्टडिंग हार्ड, इथे ऑब्जेक्ट दिला नाही आहे, म्हणून हा जो मेन वर्ब आहे हा इनट्रान्झिटिव्ह आहे, कारण या वाक्यामध्ये ऑब्जेक्ट दिलेला नाही आहे. ही हॅज कर्ली हेअर, त्याचे घुंगरालू केस आहे. कर्ली हेअर म्हणजे घुंगरालू बाल. हॅज हा मेन वर्ब आहे. इथे वाक्यामध्ये दाखवत आहे पोझिशन, दावा, अधिकार, हक्क. स्वतःचे केस घुंगरालू आहे. खालील वाक्यामध्ये पहा, ही हॅज स्पेंड टाईम इन द क्लास. ही हॅज स्पेंड टाईम इन द क्लास, त्याने क्लासमध्ये वेळ घालवलेला आहे. हा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचं वाक्य आहे. इथे हॅज हा काय असेल? हेल्पिंग वर्ब आहे. हेल्पिंग वर्ब काय? कारण स्पेंड हा मेन वर्ब आहे. हा V3 आहे, हा मेन वर्ब आहे. आफ्टर टेकिंग रेफरन्स ऑफ दीज सेंटेन्सेस, आय होप सो you have understood difference within helping verb and main verb. Is, am, are, was, were, do, does, did, have, has, had हे तुम्हाला माहीत आहे प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्ब आहे. पण मित्रांनो,
हे जे वर्ब आहे हे फक्त प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्बचाच रोल प्ले नाही करत, तर कधी कधी हे ॲज अ मेन वर्ब म्हणून सुद्धा येते. दे डू नॉट वर्क ॲज अ हेल्पिंग वर्ब. मोस्ट ऑफ द टाइम they can work as a main verb, depend on sense of sentence or depend on context. Let us take an example. He did the work. त्याने काम केले. इथे द वर्क आला आहे. जेव्हा आर्टिकल द येते किंवा कुठलेही आर्टिकल येते त्याच्या समोरील जो वर्ड असते तो नाऊन असते. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. आर्टिकल समोरील कुठलाही वर्ड हा नेहमी नाऊन असते. त्याने काम केले, इथे वर्क हा नाऊन आहे आणि डीड हा काय आहे, मग इथे मेन वर्ब आहे. पण दुसऱ्या वाक्यामध्ये पहा, ही डिड नॉट कम, तो आला नाही. इथे कम हा मेन वर्ब आहे आणि डीड हा हेल्पिंग वर्ब आहे. म्हणजे पहा, डिपेंड ऑन सेंटेन्स. वरच्या वाक्यामध्ये इन अबो सेंटेन्स इथे डीड हा मेन वर्ब आहे कारण त्यासमोर नाऊन आलेला आहे. यू सी द सेकंड सेंटेन्स, इथे डीड हा हेल्पिंग वर्ब आहे कारण इथे मेन वर्ब कम आलेला आहे. म्हणजे जे प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्ब आहे, प्रायमरी वर्ब आहे, हे कधी मेन वर्बचं काम करते, कधी हेल्पिंग वर्बचं काम करते. हे डिपेंड करते वाक्याच्या सेन्सवर, वाक्याच्या कंटेक्स्टवर. अंडरस्टूड. थर्ड वाक्य पहा, दे वर्क, ते काम करतात. इथे वर्क हा जो वर्ड आहे हा ॲज अ वर्ब आला आहे. इथे वर्कचा अर्थ ते काम करणे. दे हा सब्जेक्ट आहे, वर्क हा मेन वर्ब आहे. पुढचं वाक्य पहा, दे डू द वर्क, ते काम करतात. इथे डू जो आहे हा मेन वर्ब आणि द वर्क हा काय नाऊन आहे.